Hello students, today we are going to study Science and Technology Part 2. In this video, we are studied about Chapter 8 Cell Biology and Biotechnology. Cell Biology and Biotechnology म्हणजे काय तर पेशी विज्ञान व जैव तंत्रज्ञान. Cell Biology and Biotechnology. In this chapter, we have studied about cell biology means cytology, stem cells, biotechnology and its applications, important stages in development of agriculture. आता हे प्रकरण आपण 2 व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. We have studied the plant production by technique of tissue culture in the last class. Stem cells are used for that purpose. Whether such stem cells are present in animals. तर आपण पाठीमागच्या वर्षी प्लांट प्रोडक्शन मध्ये टिश्यू कल्चरचं टेक्निक वापरलेलं अभ्यासलेलं आहे. आता स्टेम सेल्स आर यूज्ड फॉर दॅट पर्पज. स्टेम सेल्स यूज केलेल्या होत्या. वेदर सच स्टेम सेल्स आर प्रेझेंट इन ॲनिमल्स ते आपल्याला पाहायचं आहे आणि या चॅप्टरमध्ये आपण तोच अभ्यास करणार आहोत. सायटोलॉजी. Earlier, we have studied the structure, type and organelle of the cell. This is called cell biology or cytology. The structure, types and organelle of the cell is called cell biology or cytology. Besides above mentioned points, it includes the study of cell division and many other aspects of the cell. तर त्याच्याबरोबर अजून कशाचा अभ्यास केला जातो? Study of cell division and many other aspects of the cell. There are revolutionary changes in the field of human health due to cell biology. Research institutes specially dedicated for research on cells are established at Pune and Bengaluru. National Center for Cell Science. Here website is given http://www.nccs.res.in at Pune and INSTEM www.instem.res.in at Bengaluru are involved in valuable research. तर पुणे आणि बेंगलुरू या ठिकाणी हा रिसर्च चालू आहे. तर या वेबसाईटला भेट देऊन आपण पाहू शकतो. हिअर डायग्राम ऑफ टिश्यू कल्चर इज गिवन. टिश्यू कल्चर. Here source is plant. Then bulb corn of source plant. It's bulb corn. या बल्ब कॉर्नला मराठीमध्ये कंद असं म्हणतात. वनस्पती स्त्रोत वनस्पतीचा कंद. देन प्रायमरी ट्रीटमेंट. प्रायमरी ट्रीटमेंट. Next stage is reproduction or multiplication. Then shooting and rooting. In this stage, shooting and rooting. Next is primary hardening. Primary hardening. And last is secondary hardening. Here source plant, then bulb corn of source plant, primary treatment, reproduction or multiplication, shooting and rooting, primary hardening and last is secondary hardening is the diagram of tissue culture. Stem cells. Stem cells are special types of cells present in the body of multicellular organisms. स्टेम सेल्सला मराठीमध्ये मूलपेशी असे संबोधतात. These cells gives rise to all other types of cells present in the
body of multicellular organism. Similarly, these cells play an important role in wound healing. तर आपल्या जखमा भरून काढण्यासाठी यांची महत्त्वाची भूमिका किंवा महत्त्वाचा रोल आपल्या शरीरामध्ये असतो. We have studied the stem cells of plant in the previous class. Now we shall study the stem cells in animals, particularly in human beings, in this chapter. New organism is formed from the zygote, that is formed by union of male and female gamete. New organism is formed from the zygote, that is formed by union of male and female gamete. At the earliest stage of development, organism is in the form of mass of cells. All the cells in that mass are almost alike. Those cells are called as stem cells. आता stem cells कशाला म्हटलेलं आहे पहा. New organism is formed from zygote, that is formed by union of male and female gamete. At the earliest stage of development, organism is in the form of mass cell, and all the cells in that mass are almost alike. Those cells are called as stem cells. During further development, these cells form any type of cell, different types of tissues, and perform different functions in the body. पहा, ड्युरिंग फर्दर डेव्हलपमेंट these cells फॉर्म एनी टाईप ऑफ सेल. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये असणाऱ्या सर्व सेल्स डेव्हलप करण्याचं काम कोण करतात, तर या स्टेम सेल्स करतात. डिफरंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज अँड परफॉर्म डिफरंट फंक्शन्स इन द बॉडी. पहा, या स्टेम सेल्स डिफरंट सेल्स फॉर्म करतात, त्यांची फंक्शन्स पण डिफरंट असतात. आणि त्या सेल्स टिश्यूसुद्धा कशा असतात, डिफरंट असतात. However, once the tissues are formed, the cells in those tissues at the most can form same type of cells only. This is this is the case in which each part of the body. However, stem cells are present for longer duration in some parts of the body. आता स्टेम सेल्स पासून इतर सेल्स तयार होतात, टिश्यूज तयार होतात, त्यांची फंक्शन्स पण डिफरंट असतात. परंतु काही स्टेम सेल्स ह्या बराच कालावधीपर्यंत मानवी शरीरामध्ये राहतात. स्टेम सेल्स आर प्रेझेंट इन द umbilical cord by which the fetus is joined to the uterus of the mother. आता umbilical ला मराठीमध्ये नाळ असं म्हणतात किंवा त्याला शुद्ध अपरा असंही म्हणतात शुद्ध भाषेत. तर बाळ आईच्या गर्भाशयामध्ये अर्भक या umbilical कॉर्डने आईच्या गर्भाशयात जोडलेलं असतं, त्यालाच नाळ म्हणतात. स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेझेंट इन द ब्लास्टोसिस स्टेज ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेव्हलपमेंट. तर या एम्ब्रॉयनिक डेव्हलपमेंटमध्ये स्टेम सेल्स तिथं काय असतात, प्रेझेंट असतात. स्टेम सेल्स आर प्रेझेंट इन द रेड बोन मॅरो अँड ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूज ऑफ अडल्ट ह्युमन बिईंग्स. म्हणजे अर्भकामध्ये तर असतातच, फेटसमध्ये असतात, शिवाय स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेझेंट इन रेड बोन मॅरो अँड ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूज इन अडल्ट ह्युमन बिईंग्स. It has become possible to produce different types of tissues and degenerated part of any organ with the help of these stem cells. Stem cell research. In biotechnology, stem cell research is a revolutionary event after cloning. तर बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये, जैवतंत्रज्ञानामध्ये क्लोनिंगच्या नंतरचा हा काय आहे, रिव्हॉल्युशनरी रिसर्च आहे. दिस टेक्निक हॅज द potential of bringing about the fundamental changes in the medical science. तर या टेक्निकमुळे मेडिकल सायन्समध्ये फंडामेंटल चेंजेस होत आहेत किंवा झालेले पण आहेत. डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, स्टेम सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स. These two types are, first type is embryonic stem cells and second type is adult stem cells. पहा, there are two types of stem cells. First is embryonic stem cells and second is adult stem cells. Embryonic stem cells. Division of the zygote starts and thereby it is converted into embryo. Division of the zygote starts and thereby it is converted into embryo. Cells of embryo undergo repeated mitotic division. Cell differentiation starts from 14th day of conception. Cells of different organs like osteocytes, that means bone cells, hepatocytes, liver cells, and neurons are formed due to differentiation. Embryo cells before differentiation are called as embryonic stem cells.
पहा काय सांगितलेलं आहे, डिव्हिजन ऑफ झायगोट स्टार्ट्स अँड देअर बाय इट इज कन्व्हर्टेड इंटू एम्ब्रिओ. त्यावेळी झायगोटचं डिव्हिजन होतं आणि त्यापासून एम्ब्रिओ मध्ये कन्व्हर्टेड तो कन्व्हर्ट एम्ब्रिओमध्ये कन्व्हर्ट होतो. सेल्स ऑफ एम्ब्रिओ अंडरगोज रिपीटेड मिटोटिक डिव्हिजन. सेल डिफरन्सिएशन स्टार्ट फ्रॉम 14th डेज ऑफ कॉन्सेप्सेशन. म्हणजे गर्भधारणा झाल्यानंतर 14व्या दिवसापासून त्याचं सेल डिफरन्सिएशन स्टार्ट होतं. Cells of different organs like osteocytes means bone cells, hepatocells, liver cells and neurons are formed due to differentiation. Embryonic cells before differentiation are called as embryonic stem cells. 220 different types of cells in human body are formed from single type of cells, that is embryonic stem cells. तर 220 प्रकारचे सेल्स ह्या एकाच प्रकारच्या सेल्सपासून तयार होतात. द स्टेम सेल्स आर प्रायमरी टाईप ऑफ undifferentiated cells with self multiplying ability, and they are parent cells of all types of human cells. This property of stem cells is called as pluripotency. तर ही जी स्टेम सेलची प्रॉपर्टी आहे त्यालाच काय म्हटलंय, प्लुरिओपोटेन्सी. इट हॅज बीन फाउंड दॅट इफ these stem cells are collected well before the beginning of differentiation on 14th day, that is during 5th to 6th day, and cultured with certain biochemical stimulus in laboratory as per the stimulus, they can transform themselves into desired type of cells, thereby tissues and finally into organs. पहा साधारणपणे आपण काय पाहिलं तर गर्भधारणेनंतर 14व्या दिवसापासून सेल डिफरन्सिएशन स्टार्ट होतं. त्यापूर्वी म्हणजे 5व्या ते 7व्या दिवशी काय केलं जातं, कल्चर्ड विथ सर्टन बायोकेमिकल स्टिम्युलस इन लॅबोरेटरी. त्या गर्भाशयातून स्टिम्युलस काढून घेतलं जातं. ॲज पर द स्टिम्युलस दे कॅन ट्रान्सफॉर्म देम इंटू डिझायर्ड टाईप ऑफ सेल्स, आणि त्यापासून आपल्याला आवश्यक असणाऱ्या सेल्स, टिश्यूज आणि फायनली त्याचे ऑर्गॅनसुद्धा तयार करता येतात. अडल्ट स्टेम सेल्स. आता एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पाहिले आपण, गर्भधारणेपासून 5व्या ते 7व्या दिवशी ते काढून घेता येतात. आता अडल्ट स्टेम सेल्स कसे करतात पहा. स्टेम सेल्स कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन ट्यू. देर आर 3 मेन सोर्सेस ऑफ स्टेम सेल्स इन द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन. स्टेम सेल्स कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम रेड बोन मॅरो, ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूज अँड ब्लड. पहा रेड बोन मॅरोमधून कलेक्ट करता येतात, ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूजमधून आणि ब्लडमधून. Besides stem cells can be obtained from the cord blood immediate after birth. म्हणजे जन्मानंतर अगदी लगेच तात्काळ स्टेम सेल्स त्या कॉर्ड ब्लडमधून काढून इमिजिएटली काढून घेता येतात. युजेस ऑफ स्टेम सेल्स. तर हे स्टेम सेल्स का काढून घ्यायचे किंवा कशासाठी मिळवायचे, तर त्याचे काय युजेस आहेत पहा. फर्स्ट यूज इज रिजनरेटिव्ह थेरपी. इट कंटेन्स 2 टाइप्स. First is cell therapy. In cell therapy, stem cells are used to replace the dead cells in case of conditions like diabetes, myocardial infarction, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and so on. तर रिजनरेटिव्ह थेरपी म्हणजे सेल थेरपीमध्ये या स्टेम सेल्सचा उपयोग होतो. तर डायबिटीजमध्ये, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अल्झायमर्स डिसीज किंवा पार्किन्सन्स डिसीज यासारख्या डिसीजमध्ये सेल थेरपी करण्यासाठी आपल्याला स्टेम सेल्स उपयुक्त पडतात. टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड इन कंडिशन्स लाईक ॲनिमिया, थॅलॅसमिया, ल्युकेमिया. तर यामध्ये जेव्हा ब्लड कमी होतं आणि ब्लडची गरज वाचते त्यावेळी या स्टेम सेल्सचा उपयोग करता येतो. सेकंड यूज इज ऑर्गॅन ट्रान्सप्लांटेशन. आता ऑर्गॅन ट्रान्सप्लांटेशन तुम्हाला माहीत असेल, एखादा अवयव काही कारणामुळे जर निकामी झाला तर त्या अवयवाच्या जागी दुसरा अवयव ट्रान्सप्लांट करता येतो. इन केस ऑफ फेल्युअर ऑफ ऑर्गॅन्स लाईक किडनी, लिव्हर, दोज कॅन बी प्रोड्युस्ड विथ द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स अँड ट्रान्सप्लांटेड. तर किडनी, लिव्हर यासारखे ऑर्गॅन्स या स्टेम सेल्सपासून डेव्हलप केले जातात आणि त्या ठिकाणी ज्यांची किडनी किंवा लिव्हर खराब झालेला असेल त्या ठिकाणी ते ट्रान्सप्लांट केलं जातं. ऑर्गॅन ट्रान्सप्लांटेशन. आता स्टेम सेल्सपासून कोणकोणते ऑर्गॅन डेव्हलप करता येतात त्या ठिकाणी दिलेले आहेत पहा. ब्रेन, न्यूरॉन, इंटेस्टाईन, लिव्हर, हर्ट,
bones. Various organs in the body, human body, either become less efficient or completely functionless due to the various reasons like aging, accident, infection, disorders, etc. पहा, वय वाढल्यामुळे किंवा काही कारणामुळे म्हणजे ॲक्सिडेंट झाला किंवा काही इन्फेक्शन झालं, काही डिसऑर्डर्स निर्माण झाल्या, तर मानवी शरीरातील अवयव खराब होऊ शकतात, ऑर्गन्स खराब होऊ शकतात किंवा त्यांचं फंक्शन हळूहळू कमी कमी होत जातं. लाईफ ऑफ सच पर्सन बिकम्स डिफिकल्ट और इवन फॅटॅलिटी मे अकॉर अंडर सच कंडिशन्स. आता हे जर महत्त्वाचे अवयव समजा लिव्हर, किडनी किंवा ब्रेन, हर्ट असे महत्त्वाचे अवयव जर लेस इफिशियंट झाले किंवा फंक्शनलेस झाले तर त्या व्यक्तीचं आयुष्य काय होतं, धोक्यात येतं. हावेवर इफ अ पर्सन गेट्स द नेसेसरी ऑर्गॅन अंडर सच कंडिशन्स इट्स लाईफ कॅन बी सेव्ह. तर अशा व्यक्तीला त्याचं जर आयुष्य वाचवायचं असेल तर ऑर्गॅनची गरज भासते. अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज अन इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गॅन ट्रान्सप्लांटेशन. आता ऑर्गॅनची गरज आहे पण तो डोनेट करणारा डोनर पाहिजे. ईच पर्सन हॅज अ पेअर ऑफ किडनीज. तर तुम्हाला माहीत असेल आपल्या शरीरामध्ये किडनीची जोडी असते, 2 किडनी असतात. ॲज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिशन कॅन ऑकर विथ द हेल्प ऑफ सिंगल किडनी. पर्सन कॅन डोनेट अनादर वन. सिमिलरली स्किन फ्रॉम सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॅन ऑल्सो बी डोनेटेड. तर आपल्याला 2 किडनी असतात, तर त्या 2 किडनीपैकी एका किडनीने आपलं एक्सक्रिशनची प्रक्रिया पार पडू शकते. म्हणजे दुसरी किडनी आपण डोनेट करू शकतो. त्याचबरोबर शरीरातील विशिष्ट पार्टची जी स्किन आहे ती स्किनसुद्धा आपल्याला डोनेट करता येते. आता इथं स्टेम सेल्सपासून कॅन रिप्लिकेट देमसेल्स कॅन बी ट्रान्सफॉर्म इंटू अदर टाईप्स ऑफ सेल्स. तर स्टेम सेल्सपासून अदर टाईप्स ऑफ सेल्स किंवा ऑर्गॅन्स करता येतात. शिवाय जर डोनर असेल, ऑर्गॅन डोनर असेल तर त्या ऑर्गॅन डोनरकडून सुद्धा आपल्याला ऑर्गॅन्स मिळवता येतात. व्हेरियस फॅक्टर्स लाईक ब्लड ग्रुप, डिसीजेस, डिसऑर्डर्स, एज ऑफ द डोनर अँड रिसिपियंट नीड टू पेड अटेन्शन ड्युरिंग ट्रान्सप्लांटेशन. म्हणजे कोणाचाही ऑर्गॅन कोणालाही बसवता येत नाही. त्यासाठी ब्लड ग्रुप, डिसीज किंवा डिसऑर्डर्स, त्या व्यक्तीचं एज, या सर्व गोष्टींचा विचार केला जातो. हवेवर अदर ऑर्गॅन्स कॅनॉट बी डोनेटेड ड्युरिंग लाईफ टाईम. तर जिवंत असताना किडनी आणि विशिष्ट ठिकाणची स्किन सोडून आपण अवयव डोनेट करू शकत नाही. मग हे ऑर्गॅन केव्हा डोनेट करायचे, तर आफ्टर डेथ. ऑर्गॅन्स लाईक लिव्हर, हर्ट, आईज कॅन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ ओनली. दिस हॅज लीड टू द इमर्जन्स ऑफ कॉन्सेप्ट लाईक पॉस्ट्युमस डोनेशन ऑफ बॉडी अँड ऑर्गॅन्स. आता पहा, आपल्या मृत्यूनंतर आपण आपले ऑर्गॅन किंवा आपली बॉडी जर डोनेट केली तर ती एखाद्याचा जीव वाचवण्यासाठी उपयोगी येते किंवा मेडिकल सायन्सला स्टडी करण्यासाठी बॉडी डोनेट केली तर बॉडीचा सुद्धा काय होतो, उपयोग होतो. ऑर्गॅन अँड बॉडी डोनेशन. ह्युमन बॉडीज आर डिस्पोज ऑफ आफ्टर डेथ ॲज पर ट्रॅडिशनल कस्टम्स. However, due to progress in science, it has been realized that many organs remains functional for certain period even after death occurs under specific conditions. आता आपली पूर्वापार चालत आलेली पद्धत काय, ह्युमन बॉडी आर डिस्पोज आफ्टर डेथ ॲज अ ट्रॅडिशनल कस्टम्स. तर ती डिस्ट्रॉय केली जाते, अंत्यसंस्कार केले जातात आणि मग त्याचं राखेमध्ये रूपांतर होतं. परंतु सध्या मेडिकल सायन्समध्ये जेव्हा प्रोग्रेस झाला आहे तेव्हापासून मेनी ऑर्गॅन्स रिमेन्स फंक्शनल फॉर सर्टन पिरियड आफ्टर डेथ. तर मृत्यूनंतर सुद्धा काही ऑर्गॅन्स विशिष्ट काळापर्यंत फंक्शनल असतात. हे लक्षात आलं आहे. कॉन्सेप्ट्स लाईक ऑर्गॅन डोनेशन अँड बॉडी डोनेशन हॅव इमर्ज रिसेंटली आफ्टर रिअलायझेशन दॅट सच ऑर्गॅन्स कॅन बी यूज टू सेव्ह द लाईफ ऑफ अदर नीडफुल पर्सन्स. आता आपल्या मृत्यूनंतर आपल्याला तर त्या अवयवांचा काही उपयोग नाहीच आहे, पण ते अवयव इतरांचं जीवन वाचवू शकतात. जे गरजू आहेत, ज्यांना त्या अवयवांची गरज आहे, त्यांचं जीवन ते वाचवू शकतात. अ लिबरल व्ह्यू बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गॅन अँड बॉडी डोनेशन इज दॅट आफ्टर डेथ आवर बॉडी शुड बी युजफुल टू अदर नीडफुल पर्सन्स सो दॅट देअर मिझरेबल लाईफ वुड बिकम कम्फर्टेबल. म्हणजे आपल्या मृत्यूनंतर ज्याचा आपल्याला काहीच उपयोग नाही, त्या फंक्शनल ऑर्गॅन्सचा जर नीडफुल पर्सनसाठी उपयोग झाला आणि त्याचं लाईफ जर सेफ राहिलं तर तो जीवन जगू शकतो. अवेअरनेस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इज इन्क्रीजिंग इन आवर कंट्री अँड पीपल आर व्हॉलंटरीली डोनेटिंग देअर बॉडीज. आणि त्यासाठी त्याचा प्रसार आपल्याकडे चालू आहे.
लाईफ ऑफ मेनी पीपल कॅन बी सेव्ड बाय ऑर्गॅन अँड बॉडी डोनेशन. ब्लाइंड्स कॅन रिगेन द व्हिजन. पहा, मृत्यू झालेल्या एका व्यक्तीचे 2 डोळे दान केले तर 2 आंधळ्या व्यक्तीला दृष्टी मिळू शकते. कारण एका व्यक्तीला 2 व्यक्तींना ते 2 डोळे बसवले तर त्या 2 व्यक्ती हे जग त्यांच्या डोळ्यांनी, आपल्या डोळ्यांनी हे जग पाहू शकतात. Life of many people can be rendered comfortable by donation of organs like liver, kidney, heart valves, skin, etc. Similarly, body can be made available for research in medical studies. Many government and social organizations are working towards increasing the awareness about body donation. यासाठी गव्हर्नमेंट आणि काही सोशल ऑर्गनायझेशन सुद्धा काम करतायत की लोकांमध्ये अवेअरनेस निर्माण करणे बॉडी डोनेट करण्यासाठी वगैरे. तर मृत्यूनंतर बॉडी डोनेट करायला काहीच हरकत नाही. हिअर ऑर्गॅन्स दॅट कॅन बी सम ऑर्गॅन्स आर गिवन दॅट कॅन बी डोनेटेड. आता आपण मृत्यूनंतर काय काय डोनेट करू शकतो पहा. आईज, लंग्स, लिव्हर, बोन्स, स्किन, किडनी, पॅनक्रीज अँड हर्ट ऑर होल बॉडी. तर हे अवयव आपण मृत्यूनंतरही डोनेट करू शकतो. किडनी आणि काही विशिष्ट भागातील स्किन आपण जिवंत असताना सुद्धा डोनेट करू शकतो. त्यामुळे इतरांचे आयुष्य सेफ होऊ शकते. नेक्स्ट पॉइंट इज बायोटेक्नॉलॉजी. We have studied in the earlier class that biotechnology is bringing about artificial genetic changes and hybridization in organisms for human welfare. काय अभ्यासलं आपण? पाठीमागच्या वर्षी काय अभ्यासलं? Biotechnology is bringing about artificial genetic changes and hybridization in organisms for human welfare. Various branches of science like cytology, biochemistry, molecular biology, genetic engineering are included in biotechnology. तर ह्या ज्या व्हेरियस ब्रँचेस आहेत सायन्सच्या, सायटॉलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मोलिक्युलर बायोलॉजी अँड जेनेटिक इंजिनिअरिंग, या सगळ्या बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये इन्क्लूड झालेल्या आहेत. देर इज कन्सिडरेबल प्रोग्रेस मेनली इन द फील्ड ऑफ ॲग्रिकल्चर अँड फार्मसी ड्यू टू बायोटेक्नॉलॉजी. तर बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये ॲग्रिकल्चर आणि फार्मसीमध्ये भरपूर आपल्याला चेंजेस किंवा कन्सिडरेबल प्रोग्रेस झालेला पाहायला मिळतो. न्यू एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग परफॉर्म फॉर इम्प्रूव्हिंग द ॲग्रिकल्चरल यील्ड. In pharmacy, experiments for production of antibodies, vitamins, and hormones like insulin have been successful. High-class varieties of crops have been developed through the technique of tissue culture. तर टिश्यू कल्चरमुळे क्रॉप्सच्या हाय क्लास व्हरायटीज डेव्हलप केलेल्या आहेत. त्यानंतर अँटीबॉडीज, विटॅमिन्स, हार्मोन्स, इन्सुलिनसारखे हार्मोन्स सक्सेसफुली बायोटेक्नॉलॉजीने विकसित केलेली आहेत. Biotechnology includes following main areas. Use of various abilities of microbes like yogurt production from milk and alcohol from molasses. तर बायोटेक्नॉलॉजी कुठे कुठे इन्क्लूड आहे पहा. योगर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क अँड अल्कोहोल फ्रॉम मोलेसिस. नेक्स्ट, यूज ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ सेल्स. फॉर एक्झाम्पल प्रोडक्शन ऑफ अँटीबायोटिक्स अँड व्हॅक्सिन्स विथ द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सेल्स. तर सेल्सपासून अँटीबायोटिक्स आणि व्हॅक्सिन्स चं प्रोडक्शन केलं जातं. यूज ऑफ बायोमॉलिक्युल्स लाईक DNA अँड प्रोटीन्स इन ह्युमन वेलफेअर. डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड प्रोडक्ट्स ऑफ डिझायर्ड क्वालिटी बाय जीन मॅनिप्युलेशन. प्रोडक्शन ऑफ ह्युमन ग्रोथ हॉर्मोन विथ द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाईड बॅक्टेरिया. तर ह्युमन ग्रोथ जे हार्मोन्स आहेत ती जेनेटिकली मॉडिफाईड बॅक्टेरियापासून डेव्हलप केली आहेत किंवा प्रोडक्शन केलेलं आहे त्याचं. यूज ऑफ जेनेटिक अँड नॉन जेनेटिक टेक्निक. तर जेनेटिक आणि नॉन जेनेटिक टेक्निक वापरली जातात. नॉन जेनेटिक टेक्नॉलॉजी इन्व्हॉल्व्स यूज ऑफ आयदर सेल ऑर टिश्यूज. फॉर एक्झाम्पल टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ हायब्रिड सीड्स एक्सेट्रा. तर टिश्यू कल्चर किंवा हायब्रिड सीड्सच्या प्रोडक्शनमुळे अन्नधान्य उत्पादनामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात काय होते, वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. आता आपण काय पाहिलं, बायोटेक्नॉलॉजी इन्क्लूड्स फॉलोइंग मेन एरियाज हे पाहिलं. आता त्यानंतर आपल्याला काय पाहिजे आहेत, तर बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. इट हॅज बिकम पॉसिबल टू इन्क्रीज द पर हेक्टर यील्ड इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द लिमिटेशन्स ऑफ क्रॉपलँड एरिया. पहा, बेनिफिट्स काय आहेत बायोटेक्नॉलॉजीचे. फर्स्ट बेनिफिट इज इट हॅज बिकम पॉसिबल टू इन्क्रीज द पर हेक्टर यील्ड इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द लिमिटेशन्स ऑफ क्रॉपलँड एरिया.
तर पर हेक्टरी उत्पादन जे आहे ते वाढवण्यासाठी आपल्याला मदत होते. एक्सपेन्सेस ऑन डिसीज कंट्रोल हॅव मिनिमाइज सिन्स डेव्हलपमेंट ऑफ रेझिस्टंट व्हरायटीज. Expenses on disease control have minimized since development of resistance varieties. Due to development of fast fruit setting varieties, yield per annum has been increased. तर डिसीज कंट्रोलसाठी जे एक्सपेन्सेस आहेत जे लागतात ते आपल्याला मिनिमाइज करता येतात. त्यानंतर डेव्हलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग व्हरायटीज yield पर ॲनम हॅज बीन इन्क्रीज्ड. तर पर ॲनम जे उत्पादन आहे ते काय झालेलं आहे, वाढलेलं आहे, इन्क्रीज झालेलं आहे. डेव्हलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेझिस्टंट व्हरायटीज विच हॅज विथस्टँड व्हेरिएबल टेम्परेचर, वॉटर स्ट्रेस, चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉईल एक्सेट्रा हॅज बिकम पॉसिबल. आता ज्या ठिकाणी तापमानामध्ये होणारा बदल किंवा पाण्याचं वगैरे कमतरता असेल किंवा जमिनीची फर्टिलिटी कमी झालेली असेल, तर अशा ठिकाणी सुद्धा याचा काय होतो, उपयोग होतो आणि उत्पादन आपल्याला पुरेसं उत्पादन घेता येतं. कमर्शियल ॲप्लिकेशन्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. क्रॉप बायोटेक्नॉलॉजी. बायोटेक्नॉलॉजी इज यूज्ड इन ॲग्रिकल्चरल फील्ड टू इम्प्रूव्ह यील्ड अँड व्हरायटी. पहा, क्रॉप टेक्नॉलॉजीमध्ये आता कमर्शियल ॲप्लिकेशन्स पाहतोय आपण. पहिले आहे क्रॉप बायोटेक्नॉलॉजी. बायोटेक्नॉलॉजी इज यूज इन ॲग्रिकल्चरल फील्ड टू इम्प्रूव्ह द यील्ड अँड व्हरायटी. तर यील्ड आणि व्हरायटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ॲग्रिकल्चरमध्ये बायोटेक्नॉलॉजीचा उपयोग होतो. नेक्स्ट, हायब्रिड सीड्स. जीन्स ऑफ टू डिफरंट क्रॉप्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म हायब्रिड ऑफ व्हेरियस क्रॉप्स. दिस इज स्पेशली युजफुल फॉर फ्रूट्स. तर पहा, एकाच दोन वेगवेगळ्या फ्रूट्सच्या हे एकत्र करून त्यापासून नवीन डेव्हलप केले जातात, म्हणजेच हायब्रिड सीड्स डेव्हलप केले जातात. जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स. क्रॉप्स डेव्हलप्ड विथ डिझायर्ड कॅरेक्टर्स बाय इंटिग्रेटिंग फॉरेन जीन with their genome are called as genetically modified crops. High yielding varieties with resistance to disease, alkalinity, weeds, other stresses like cold and drought. तर पहा, जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्समुळे काय होतं, क्रॉप्स डेव्हलप्ड विथ डिझायर्ड कॅरेक्टर्स बाय इंटरचेंजिंग द फॉरेन जीन विथ देअर जिनोम कॉल्ड ॲज जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप. तर जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप तयार झाल्यामुळे त्याचा फायदा काय होतो, हाय यील्डिंग व्हरायटीज विथ रेझिस्टन्स टू डिसीजेस, अल्कलिनिटी, वीड्स, अदर स्ट्रेसेस लाईक कोल्ड अँड ड्राऊट. तर रोगांना किंवा जी अल्कली क्षारता असते किंवा पाणी किंवा थंडी असेल, म्हणजे दुष्काळ असेल किंवा थंडी असेल, तर या सगळ्या क्लायमेटला ते क्रॉप्स काय करतात, फेस करतात आणि उत्पादन आपल्याला नेहमीप्रमाणे मिळते. बीटी कॉटन. आता बीटी कॉटन मग तुम्हाला ऐकून माहीत असेल. ए जीन हॅड बीन, या ठिकाणी दाखवलेलं आहे बीटी कॉटन. ए जीन हॅड बीन आयसोलेटेड फ्रॉम द बॅक्टेरियम बॅसिलस थुरेनजेनेसिस अँड इंटिग्रेटेड विथ द जीन ऑफ कॉटन. काय केलं, ए जीन हॅड बीन आयसोलेटेड फ्रॉम द बॅक्टेरियम बॅसिलस थुरिनजायसिस. तर बॅक्टेरियम बॅसिलस थुरिनजायसिसने जीन काय केलं, आयसोलेटेड केलं आणि कुठे इंटिग्रेट केलं ते, तर जीन ऑफ कॉटन, कॉटनच्या जीनमध्ये ते इंटिग्रेट केलं. Due to this, the toxin which is fatal for bollworm was produced in the leaves and balls of cotton. If bollworm feeds on leaves, the toxins destroy its alimentary canal and the bollworm dies. तर त्याच्यावरती जे रोग वगैरे पडतो ते डिस्ट्रॉय करण्यासाठी त्यामुळे त्याची मदत होते. त्यानंतर बीटी ब्रिंजाल. या ठिकाणी बीटी ब्रिंजाल पण दाखवलेलं आहे पहा. बीटी ब्रिंजाल व्हरायटी इज डेव्हलप्ड बाय युझिंग द जीन आयसोलेटेड फ्रॉम बॅसिलस थुरिनजायसिस. तेच आहे, बीटी कॉटनमध्ये पण बॅसिलस थुरिनजायसिसचाच उपयोग केला जातो आणि बीटी ब्रिंजालमध्येही बॅसिलस थुरिनजायसिसचाच उपयोग केला जातो. दिस इम्प्रूव्ड व्हरायटी ऑफ ब्रिंजाल किल्स द पेस्ट इन सेम वे ॲट द बीटी कॉटन डज. तर त्यामुळे जी त्यामध्ये कीड वगैरे आहे ती कीड निर्माण होत नाही, त्याला ते नष्ट करते. त्यानंतर गोल्डन राईस. गोल्डन राईस ए जीन सिंथेसायझिंग द व्हिटॅमिन ए हॅज बीन इंट्रोड्यूस इन द व्हरायटी ऑफ राईस. तर बीटा कॅरोटीन म्हणजेच व्हिटॅमिन ए त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्क्लूड केलेलं आहे. ॲज कम्पेअर्ड टू द नॉर्मल व्हरायटी, दिस व्हरायटी हॅज बीन डेव्हलप्ड इन 2005 कंटेन्स 23 times more than amount of beta carotene.
तर गोल्डन राईसमध्ये आपल्या नेहमीच्या राईसपेक्षा 23 टाइम्स मोर काय आहे, त्यामध्ये बीटा कॅरोटीन आहे. या ठिकाणी गोल्डन राईस दाखवलेलं आहे. हर्बिसाइड्स टॉलरंट प्लांट्स. Weeds always affect the growth of the main crop. If herbicides are used to destroy the weeds, it affects the main crops too. जर आपण हर्बिसाइड यूज केली, तणांचा नाश करण्यासाठी वगैरे हर्बिसाइड यूज केली, तर त्याचा क्रॉपवरती सुद्धा इफेक्ट होतो. ड्यू टू दिस हर्बिसाइड्स टॉलरंट प्लांट्स व्हरायटीज ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग डेव्हलप. आणि म्हणूनच काय केलेलं आहे, तर सेल्सपासून हर्बिसाइड्स डेव्हलप केलेले आहेत. ड्यू टू दिस इट हॅज बिकम पॉसिबल टू सिलेक्टिव्हली डिस्ट्रॉयज द वीड्स. म्हणजे जे फक्त तण आहे त्याचाच नाश किंवा त्याला उगवू न देण्याचं काम ही हर्बिसाइड्स करतात. बायोफर्टिलायझर्स. ड्यू टू यूज ऑफ बायोफर्टिलायझर्स इन्स्टेड ऑफ केमिकल fertilizers, nitrogen fixation and phosphate solubilization abilities of the plants are improved. तर बायोफर्टिलायझर्स, केमिकल फर्टिलायझर ऐवजी बायोफर्टिलायझरचा जर वापर केला तर नायट्रोजन फिक्सेशन आणि फॉस्फेट सोल्युबिलेशनची ॲबिलिटी जी आहे ती काय होते, इम्प्रूव्ह होते. मेनली द बॅक्टेरिया लाईक रायझोबियम, ॲझेटोबॅक्टर, नोस्टॅक, ॲनोविना अँड प्लांट्स लाईक अझोला आर युज्ड ॲज बायोफर्टिलायझर. तर तुम्हाला माहित आहेत हे सगळे रायझोबियम, ॲझेटोबॅक्टर, नोस्टॅक हे नॅचरली काय करतात, नायट्रोजनचं फिक्सेशन करतात. आणि या सगळ्याचा उपयोग कशामध्ये केला जातो, बायोफर्टिलायझर्समध्ये केला जातो. In the last year, we have studied the tissue culture. Genetic improvement of the plant has become possible due to tissue culture, and besides those characters inherited to next generation. तर बायोफर्टिलायझर्समुळे नायट्रोजनचं काय होतं, फिक्सेशन होतं. आणि पिकांचा जो नाश होणार आहे किंवा नायट्रोजन चं फिक्सेशन आणि फॉस्फेटचं सोल्युलायझेशन मोठ्या प्रमाणात करण्यासाठी किंवा ते इम्प्रूव्ह करण्यासाठी केमिकल फर्टिलायझर्स ऐवजी बायोफर्टिलायझर्सचा जास्त उपयोग होतो. या ठिकाणी ॲझोला या वनस्पती दाखवलेली आहे 8.6 मध्ये. हिअर सम प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स आर गिवन. राईट द आन्सर्स ऑफ दीज क्वेश्चन्स इन युअर नोटबुक. डू लाईक अँड शेअर दिस व्हिडिओ. थँक यू.